پاکستان نے خطے کو تباہی سے بچا لیا، شکریہ پاکستان، شاباش پاکستان۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری دنیا مان گئی، بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ کامیاب ترین ثالث وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ امریکی صدر نے جنگ بندی میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی۔ ٹرمپ نے ایران پر ممکنہ حملہ مؤخر کر دیا۔ امریکی صدر کا ایران پر بمباری 2 ہفتے کے لیے روکنے کا اعلان۔ امریکی صدر نے فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے گفتگو کے بعد کیا۔ ایران سیز فائر پر رضامند، نئے ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے جنگ بندی کی منظوری دے دی۔ اسرائیل بھی جنگ بندی پر رضامند ہو گیا۔ 2 ہفتے کی جنگ بندی خطے میں امن کی راہ ہموار کرے گی۔ فیصلہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز مکمل، فوری اور محفوظ طور پر کھولنے کی شرط پر کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایکس پر بیان میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات چیت ہوئی۔ ایران سے 10 نکاتی تجاویز موصول ہوئیں۔ یقین ہے کہ یہ قابل عمل بنیاد ہے جس پر بات چیت کی جائے۔ گزشتہ اختلافات کے تقریباً تمام نکات پر امریکہ اور ایران کے درمیان اتفاق ہو گیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے اپنے تمام فوجی اہداف حاصل کر لیے ہیں اور طویل مدتی امن معاہدے کے قریب ہیں۔ بطور امریکی صدر اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کی نمائندگی کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ یہ طویل مدتی مسئلہ حل ہونے کے قریب ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران اور امریکہ کو مذاکرات کے لیے 10 اپریل کو اسلام آباد مدعو کر لیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ خوشی ہے کہ ایران اور امریکہ نے ہر جگہ فوری جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ آنے والے دنوں میں مزید اچھی خوشخبریاں شیئر کرنے کے خواہاں ہیں۔ پوری امید ہے کہ اسلام آباد مذاکرات سے پائیدار امن حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ایکس پر بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی فوری طور پر نافذ العمل ہے۔ میں اس دانشمندانہ اقدام کا پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں۔ دونوں ممالک کی قیادت کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ دونوں فریقین نے غیر معمولی دانائی اور فہم و فراست کا مظاہرہ کیا۔ امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری انداز میں مصروف عمل رہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے جنگ بندی کی توثیق کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا جنگ بندی کی کاوشوں پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ عباس عراقچی نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جنگ بندی کے لیے انتھک محنت کی۔ ایران وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کو سراہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی 15 نکاتی تجاویز پر ایران نے 10 نکاتی تجاویز دی۔ 2 ہفتوں کے لیے آبنائے ہرمز سے محفوظ گزرنا ممکن ہوگا۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی فوج سے رابطہ کرنا ہوگا۔ ایران پر حملے رک گئے تو ایران بھی حملے روک دے گا۔ امریکہ کے ساتھ حتمی مذاکرات جمعے کو اسلام آباد میں ہوں گے۔ ایرانی حکام کی رائٹرز سے گفتگو۔ ایرانی حکام کے مطابق فریقین کی رضامندی سے جنگ بندی میں توسیع ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا پہلا راؤنڈ 10 اپریل کو ہوگا۔ ایرانی حکام کا کہنا تھا کہ امریکہ سے مذاکرات کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ ختم ہو گئی۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے مطابق دشمن کو مجرمانہ جنگ میں ناقابل تردید، تاریخی اور عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران نے امریکہ کو 10 نکاتی منصوبہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا اور امریکہ کی جانب سے عدم جارحیت کی ضمانت دینا بھی اس میں شامل ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایران کے کنٹرول کو جاری رکھنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ عالمی میڈیا پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا معترف۔ دنیا بھر کے میڈیا آؤٹلیٹس نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کامیاب ثالث قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بڑے عالمی نشریاتی اداروں کی شہ سرخی بن گئے۔ CNN، BBC، اسکائی نیوز، فاکس نیوز، رائٹرز، الجزیرہ، نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل سمیت دنیا کے نشریاتی اداروں کی ہیڈ لائنز میں پاکستان کی سفارتکاری کے چرچے۔ CNN کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران امریکہ مذاکرات کو آگے بڑھایا۔ BBC نے لکھا پاکستان کی درخواست پر امریکہ اور ایران 2 ہفتے کی جنگ بندی پر رضامند ہوئے۔ قطری میڈیا کے مطابق ایران پاکستانی ثالثی کے احترام میں جنگ بندی قبول کرنے کی جانب مائل ہوا۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں کامیاب، بھارت میں صف ماتم بچھ گئی۔ بھارت کا پاکستان کو تنخواہ کرنے کا خواب چکنا چور۔ بھارتی سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے استعمال ہونے والے اکاؤنٹس پر بھی پاکستان کی تعریفیں۔
अनुशी तिवारी ने लिखा कि आज बतौर भारतीय बहुत मायूस हूं और तकलीफ में हूं। मेरा मुल्क भारत पाकिस्तान से बहुत पीछे रह गया। मोदी हुकूमत ने भारत को ही तन्हा कर दिया। अनुशी तिवारी ने पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तारीफ की। भारतीय सहाफी अशोक सवाई ने ट्रंप की पोस्ट पर शेयर करते हुए लिखा कि 10 साल कबल उड़ी हमले के बाद मोदी ने पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने का वादा किया था। अमरीकी सदर ट्रंप का जंग बंदी का ऐलान। आलमी मीडिया में तेल की कीमतों में नुमाया कमी हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में तकरीबन $20 फी बैरल तक कमी देखने में आई। अमरीकी खाम तेल $18.10 कमी के बाद $94.85 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 23% कमी हुई। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $92.14 फी बैरल होगी। पाकिस्तान का ईरान की जानिब से सऊदी अरब में तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी क़यादत और अवाम ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम भी वैसे ही हमेशा अपने सऊदी भाइयों और बहनों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत की जानिब से तहम्मुल और दानिशमंदी के मुजाहिरे को भी सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ मिलकर अमन कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब पर ईरान के हमले गैर ज़रूरी कशीदगी हैं। हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का रद्द-ए-अमल। ISPR के मुताबिक शुरका ने कहा कि सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहरा किया। सऊदी अरब के इस रवैये से सालसी और सिफारती अमल की राह हमवार हुई। इस नौयत के हमले बिला जवाज जारहियत जारी पुरअमन कोशिशों और साजगार माहौल को संगीन तरीके से मुतासिर करती हैं। फोरम ने मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमत की भरपूर काविशों को सराहा और कहा कि पाकिस्तान मुतहम्मिल मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और उसूली सिफारतकारी के लिए पुरअज़्म है। ईरान के इसराइल और खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले। बेरशेबा में अहदाफ को मिसाइलों से निशाना बनाया। जनूबी इसराइल वार्निंग सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। कुवैती एयरबेस पर ईरानी ड्रोन हमले में 15 अमरीकी फौजी जख्मी। सऊदी अरब की अल जुबैल तेल तंसीब में आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा का कहना है फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर दिया। मलबा तवानाई तंसीब पर गिरा। नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। सऊदी अरब और बहरीन के दरमियान वाहिद पुल बंद। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ईरानी हमलों के पेश नज़र बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कुवैत में हाई अलर्ट। इसराइली बमबारी में जनूबी लेबनान में 3 अफराद शहीद। घर पर हमले में मुतादिद लेबनानी जख्मी। सिहोनी फौज के जनूब लेबनान में शहरियों को ज़बरदस्ती नकल मकानी के अहकामात। इसराइल की सरहदी बफर जोन बनाने की कोशिशें जारी। इसराइली फौज की बयादा तक पेशकदमी के बाद पसपाई। पंते जबील में भी इसराइली फौज को हिजबुल्लाह की जानिब से मुज़ाहमत का सामना। हिजबुल्लाह ने अनेता और मारकबा में इसराइली फौज और टैंकों को रॉकेट और ड्रोन से निशाना बनाया। किरियात शमोना और सासा में भी इसराइली फौजी अहदाफ पर हमले। पंजाब के 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। ट्रांसपोर्ट किरायों का फी किलोमीटर तयन करने के लिए 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्तान, गुजरावाला और सियालकोट में फ्री ट्रांसपोर्ट पायलट की मंजूरी। ट्रांसपोर्ट किराए पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात की रिपोर्ट पेश। प्याज, टमाटर, आलू और दालों समेत 23 अशय खुरनोश की कीमतों का तफसीली जायजा। पंजाब में आटा, दालें, फल और सब्जियां दूसरे सूबों से सस्ती हैं। पैरा को LPG के निर्ख रेगुलेट करने का हुक्म। अवाम से महंगी अशिया बेचने वालों से खरीदारी न करने की अपील। लाहौर की इंतजामिया ने रात 8 बजे दुकानें बंद कराने के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। छोटे किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ देना शुरू कर दिए। सिंध में 67 लाख मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हैं। रिलीफ के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस किए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि मोटरसाइकिल ट्रांसफर फीस खत्म कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा जो मुखालिफ हैं वो मुखालफत करेगा। जब आप काम करते हैं तो हसद तो होता है।
जमात इस्लामी सिंध हुकूमत को डिस्टर्ब करने के लिए पीर पगाड़ा के साथ बैठी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 5 टाउन्स जमात इस्लामी के हैं, वहाँ के हालात सबके सामने हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लाहौर में स्याह बादलों की भरपूर इनिंग्स, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरसे। पेशावर में मुसलसल बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पोश इलाके हयाताबाद में नाकिस नकासी आब, नाले उबल पड़े। हयाताबाद, फिरदौस चौक, असम्बली चौक, गुलबहार में सड़कों पर पानी जमा। PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों से 4 दिन के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 21 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी हुए। महकमा मौसमियात की बारिशों का स्पेल 9 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई। मुल्तान और सादिकाबाद में शदीद बारिश और यालाबारी, गंदम की तैयार फसल शदीद मुतासिर होने का खदशा।